الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 3 رمضان المبارک 1444 ہجری میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم جتنی اس کی توفیق سے عبادت کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، رات کو قیام کریں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے اور حسب وعدہ اللہ ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے، اور ہماری جو غلطی کوتاہی ہیں اللہ اس پر پردہ ڈالے رکھے، اور ہماری غلطی کوتاہیوں کو، ہمارے گناہ جو ہم سے جان بوجھ کر سرزاد ہوئے یا غلطی سے سرزاد ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ عزیز دوستو، آج جس موضوع کو میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے وضو کے متعلق، چونکہ یہ ایک نارمل سا موضوع ہے۔ یہ چھوٹا بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو والدین یا استاد یا عزیز و کرام اس کو سکھا دیتے ہیں کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن بعض دوست بھول بھی جاتے ہیں، تو ان کے لیے یاد دہانی کے لیے یہ آج کا پروگرام ہے، اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ وضو کا حکم کہاں پر دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آیت بینات کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کا ذکر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کہاں پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتا ہے کہ وضو کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں تک ہم اگر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کونیوں سمیت جو ہے وہ اپنے ہاتھ دونوں جو ہیں وہ دھو لیا کریں جب ہم نماز کا ارادہ کریں۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں تک میں بات سمجھ آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ بھی یہی ہے، اور قرآن مجید کی جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو اور سر کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ اللہ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے پہلے حصے میں ارشاد فرما دیا ہے۔ یہ فرض ہیں وضو کے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا جان کے یا غلطی سے رہ گیا تو وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا، وضو کو دہرانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کیے بغیر ہم وضو کر لیں اور ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پہلے ہاتھ دھونا پڑیں گے یہاں تک، اس کے بعد ہمیں کلی کرنا پڑے گی غرارے سمیت، اس کے بعد ناک میں ہمیں پانی ڈالنا پڑے گا 3 دفعہ، اور پھر بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے یہ والی، اس کے ساتھ ناک کی صفائی کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد فرض آ جاتا ہے کہ ہم چہرے کو دھو لیں۔ اس کے بعد فرض آ جاتا ہے کہ ہم کونیوں کو ہاتھ سمیت دھو لیں، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیں۔ جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں تو پھر فرض آتا ہے کہ سر کا مسح کرنا، اور پھر فرض آتا ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم،
तो अपने चेहरों को धो लिया करो। वअयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लिया करो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और सर का मसा करो। वअरजुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों समेत धो। तो ये बात है जो हजूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक पहुँची। ज़ाहिरी बात है वही जो है वो तो हजूर अलैहिस्सलाम पर उतरी और उन्होंने हम तक ये पैगाम पहुँचाया। तो मुतअद्दिद अहादीस में भी हजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि उन्होंने वुज़ू करने का क्या तरीक़ाकार अपनाया। तो आज इसी मौजू को साथ में आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जवान ऐसे हैं, जो बच्चे हैं ऐसे हैं, उनको पता नहीं होता। तो आज हमें एक बात का पता चल गया इस छोटे से क्लिप के अंदर, छोटे से वीडियो पैगाम के अंदर, कि वुज़ू का हुक्म अगर हमसे कोई पूछ लेता है, कोई हमसे दोस्त अहबाब, कोई बड़ा छोटा हमसे पूछ लेता है कि वुज़ू का अहकाम जो है वो कहाँ पर दिया गया है, कुरान के अंदर कहाँ पर दर्ज है, तो हम कह सकते हैं कि वुज़ू का हुक्म जो है सूरत माइदा की आयत नंबर 6 के पहले हिस्से में, ये तकरीबन कोई 2.25 लाइनें बनते हैं जी। 2.25 लाइनों के अंदर अल्लाह करीम ने वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज का इरादा करो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो फिर अपने हाथ जो हैं अपने चेहरे को धो लिया करो, अपने हाथ को कोनियों समेत धो लिया करो, अपने चौथाई सर का मसा कर लिया करो, और जो पाँव है वो टखनों समेत धो लिया करो। तो इससे आपका वुज़ू हो जाएगा। अब बाकी जो है खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठना, पाक जगह पर बैठना, खुद से पानी लेना, किसी का सहारा ना लेना, और नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, वुज़ू के दौरान मुख्तलिफ दुआएं जो हैं वो करना, और फिर 3 दफ़ा हाथ धोना, और फिर उसके बाद कुली करना, फिर नाक में पानी डालना, और पै दर पै वुज़ू करना। ऐसा वुज़ू कि ऐसा ना हो कि वुज़ू इतना लंबा हो जाए कि जब हम आखिर पे पहुँचें, पाँव धोने की पर पहुँचें तो पिछला पूरा जिस्म जो है वो हमारा खुश्क हो जाए, ऐसा ना हो। तो ये सारी सुन्नतें हैं। और जब वुज़ू से फारिग हो जाएं तो मुख्तलिफ रवायत में है कि कुछ अफराद के नज़दीक ये है कि खड़े होकर आसमान की तरफ सिर्फ रुख करके दुआ मांग लेनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं उंगली भी उठाएं, और कुछ कहते हैं दोनों ना उठाएं तो बेहतर है, ना सर उठाएं ना उंगली उठाएं, तो आप दुआ पढ़ लिया करें। तो जो भी मुनासिब तरीका लगे उसके मुताबिक, लेकिन आखिर पर जो दुआ है वो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम का एक इरशाद है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पर जो उनकी एड़ियाँ खुश्क रहने की वजह से अल्लाह ने सख्त वईद करार दी है कि जब हम वुज़ू करते हैं तो जल्दी का मुज़ाहरा करते हैं और हमारी एड़ियाँ यानी कि खुरियाँ अक्सर औक़ात खुश्क रह जाती हैं। तो उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। पानी जो अल्लाह ने हमें दिया है, एक नेमत दी है, तो इस सब को ऐसी तरह धो लिया जाए कि सारे के सारा पाँव जो है वो तर हो जाए। और बाज़ औक़ात हमारी ये जो कूनियाँ होती हैं ये भी खुश्क रह जाती हैं, तो इस पर भी हमें बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारी कूनियाँ हैं वो भी खुश्क ना रहें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम जितना सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का पैगाम जो है वो दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर पर फिर आपके साथ एक छोटी सी याद दहानी दोबारा से, कि अगर कोई भी हमसे पूछे कि कुरान में कहाँ पर तज़किरा है वुज़ू का, तो हम कहने के काबिल हो सकते हैं कि अल्लाह ने 6 सिपारे के अंदर सूरत माइदा की आयत नंबर 6 के अंदर यह इरशाद फरमा दिया है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो लो, अपने दोनों हाथों को धो लो कोनियों समेत, और अपने सरों का मसा कर लिया करो, और अपने पाँव को टखनों समेत धो लिया करो। ये है आज का मौजू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।